Hello students, welcome to the chemistry classes. This is the sixth session of chemical kinetics. In the previous sessions, we have discussed about the different concepts of chemical kinetics, like definition of chemical kinetics and rate or velocity of the reaction. It means different types of rate or velocity of the reaction, in the sense average rate of a reaction. Another one is the instantaneous rate of a reaction, and also we have discussed about the order of a reaction and molecularity of a reaction also we have discussed. And another thing, we have derived the two equations to calculate the rate constant of a zero order reaction and first order reaction, that is called as the integrated rate equation for the first order and zero order reaction. And also we have solved some of the examples based upon the integrated rate equation for the first order and zero order reaction. And next, based upon that concept, we can move on to the next concept, that is half life period. Half life period, in the sense, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, 50% ಆಗಿ 50% ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ concentration is called as the half-life period. It can be denoted by the symbol T half. T 0.5 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ T 1/2 ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. That is the indication for the half-life period. Next, we know that the rate constant equation for zero order reaction. Zero order reaction ನಮ್ಮ rate constant equation ಏನಿದೆ, K is equal to R naught, concentration of R naught minus concentration of R divided by T. That is the, where K is the rate constant of a reaction, R naught is the initial concentration of the reaction and initial concentration of the reactant, and R is the concentration of the reactant after the time T ಅನ್ನೋದು ಈ equation. Next, for the first order reaction, the rate constant equation for first order reaction is K is equal to 2.303 divided by T log of R naught concentration divided by R concentration itself is the equation for rate equation for the rate constant for the first order reaction. And next, ಹಾಗಾದರೆ what is the relation between the half life period and rate constant of a zero order reaction? ಅಂದರೆ zero order reactionಗೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡು ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ rate constant, the rate constant of a zero order reaction is given by, zero order reactionಗೆ rate constant ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ K is equal to R naught concentration minus R concentration divided by T. This is the equation. Next, when time T ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, T is equal to T half ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ R is equal to ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಟ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ R is equal to R naught divided by T. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ T is equal to T half ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, R is equal to R naught divided by 2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಇನ್ ಅಬೋವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, we get the values. K is equal to, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ R naught ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ R ಜಾಗದಲ್ಲಿ R naught divided by 2 ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ T we have substituted T half ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ LCM ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ. LCM ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ K is equal to 2 into R concentration minus R naught concentration minus R concentration whole divided by 2, that whole divided by T half. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು LCM ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, 2 R naught minus R naught divided by 2 whole divided by T half ಅಂತ ಆಗಿದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2k ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಿ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು 1/2 ಇಂಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ಟಿ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ half-life period of a zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactant and inversely proportional to the rate constant of the reaction. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ half-life period and rate constant of a first order reaction. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ, ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 divided by T log of R naught concentration divided by R concentration. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಾವು ಈ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟಿ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದರೆ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಫ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಟಿ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಹಾಫು, ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಬೋವ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ we get the k is equal to 2.303 divided by t half log of r naught divided by 2 ಅಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು k is equal to 2.303 divided by t half log of 2 into r naught concentration divided by r naught concentration. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ and denominator both these two are same, then they can get cancel now. Then we will get the equation k is equal to 2.303 divided by t half log of 2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ log 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, log 2 value is 0.3010 itself is the log 2 value. Then substitute this multiply this log 2 value with the 2.303, we will get the k is equal to 0.6932 divided by t half. Then we will get the t half, or rearranging this equation we will get the t half is equal to 0.6932 divided by k ಅನ್ನುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. And next this indicates that half-life period of a first order reaction is inversely proportional to the rate constant of the first order reaction. ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನದ್ದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. another indication that is above expression does not contain the term R naught. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ half life period of a first order reaction is independent of the initial concentration of the reactant. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ these two are the indications. Note one note ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, the general relationship between half life period and order of the reaction is given by. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು, t half is directly proportional to the 1 by initial concentration of the reactant to the power n minus 1 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಮೆನ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇದೆ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಾವೀಗ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟಿ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ half life period. Next, if this is a first order reaction, T half is inversely proportional to the R naught concentration power 0. Power 0 is that also indicates the one value that indicates the for first order reaction half life period is completely independent of the initial concentration of the reactant. Next, if this is second order reaction, we will get the T half is directly proportional to the 1 by R naught concentration. This is the equation. And next, based upon these equations, half-life period equations, we can solve the some of the examples. Hagadre examples based on half-life period of a reaction. Hagadre first one example is a first order reaction is found to have rate constant 5.5 into 10 to the power minus 40 per second. Then find the half-life period of the reaction. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5.5 ಇಂಟು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5.5 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 14 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಅಥವಾ ಟಿ ಹಾಫ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5.5 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 14 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಿ ಹಾಫ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟಿ ಹಾಫ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟಿ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.693 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ we should substitute the value of k in this equation. We will get the equation T half is equal to 0.693 divided by 5.5 into 10 to the power minus 14. Then finally we get the answer T half is equal to 0.0126 into 10 to the power 14 seconds. This much time will be required for the half life of a first order reaction which is having the rate constant 5.5 into 10 to the power minus 14 per second. Answer ಏನು ಬರೀತೀರಿ, the half life period of the reaction is 0.0126 into 10 to the power 14 seconds. This is the answer for this reaction, for this example. Next, example number 2. The time required to decompose SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is the first order reaction, then calculate the rate constant of a reaction. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು SO2Cl2 ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗುವುದರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು 60 ಮಿನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. 60 ಮಿನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಿ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ and also they have given this is a first order reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ then we should use the first order reaction. For first order reaction K is equal to 0.693 divided by T half. This is the equation. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ T half ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T half ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು equation ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. then we will get the final answer here. K is equal to 0.693 divided by 60. Also we will get the K is equal to 0.0115 per minute. And then finally we get the answer that is 0.0115 per minute. Our answer ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, the rate constant for the given reaction is 0.0115 per minute is the rate constant for the first order reaction which is having the half life period 60 minutes. That is the answer for the second example. Next, example number 3.
A first order reaction require 40 minutes for 30% completion of the reaction. Then calculate the time required for 50% completion of the ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ 30% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 30% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ? ಅದು 40 ಮಿನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 50% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 50% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟಿ ಹಾಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟಿ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.693 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ 40 minutes 30% in 40 minutes 30% of the reaction is completed. Already they have given. Next then t is equal to 40 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 30% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದೆ? ಅದು ಟೈಮು 40 ಮಿನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 minutes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು 100% ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವೀಗ 100% ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 40 minutes ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 30% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 100ಅಲ್ಲಿ 30ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ 70% ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 divided by t log of r naught concentration divided by r concentration. This is the integrated rate equation for the first order reaction. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ r naught concentration value is 100%. next r value r concentration also we have value 70%. t also we have the value 40 minutes. then we should calculate the k here. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ k value ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. substitute all the values in the equation. we will get the k is equal to 2.303 divided by 40 log of 100 divided by 70. Next we will get the equation k is equal to 2.303 into log of 1.428. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 divided by 70 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? 1.428 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ದೆನ್ we will get the equation, we will get the value here 2.303 divided by 40 into log 1.428 value ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 0.1547 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. that is the value of log 1.428. then we multiply all these, we can get the value here. k is equal to 0.00890 which is equal to 8.91 into 10 to the power minus 3 per minute is the k value. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ k value ಸಿಕ್ತು. then now the time for 50% ಅಂದರೆ t half completion t half of the completion ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, if this is a first order reaction we should use the equation that is t half is equal to 0.693 divided by k. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟಿ ಹಾಫ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ 8.91 into 10 to the power minus 3 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಟಿ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.693 divided by 8.91 into 10 to the power minus 3 which is equal to 0.077 into 10 raised to 3 which is equal to 77.77 minutes. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 50% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ 77.77 minutes ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ 50% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 77.77 minutes. Itself is the answer for this question. Next, question number 4. Show that time taken for 99% completion of a first order reaction times the is 10 times the time taken for the 50% completion of the reaction. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 99.9% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು.
ಅಷ್ಟು that is equal to the 10 times the 50% completion of the 50% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 99% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ನಡುವೆ 10 ಪಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ the time for 99.9% completion be t 99.9% and the time for 50% completion is t half ಅಂತ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ನಾವೀಗ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ t 99% is equal to 10 into t half ಅಂತ ನಾವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟಿ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ 0.693 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ 99.9% ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 100% ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 100% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 99.9% the reactant concentration becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ R is equal to 100 minus 99.9 is equal to 0.1%. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ after completion of 99.9% the reactant concentration remaining itself is the 0.1%. and next substitute the values in the above equation. ಅಂದರೆ R concentration value ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, R concentration value ಇದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 0.1%. next R naught concentration value also here. then also we have the time also t 99.9% ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. then we will get the equation here. t 99.9% is equal to 2.303 divided by k log of 100 divided by 0.1. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, t 99.9% is equal to 2.303 divided by k log of 1000. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 divided by 0.1 ಅಂತಂದರೆ that's value itself is the 1000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, t 99.9% is equal to 2.303 into 3 divided by k. ಇದು 3 ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ this is the 3 itself is the log 1000 value. log 1000 value ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂದ ನಾವೀಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. then we will get the t 99% is 99.9% divided by t half is equal to t 99.9% ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ 2.303 into 3 divided by k ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ t half ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ 0.693 divided by k ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will get the t 99.9% divided by t half is equal to 6.909 divided by 6.963. we will get the value here. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಕ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2.303 ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇವೆರಡು ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.303 ಇಂಟು 3ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ 6.909 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 0.693 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ t 99.9% divided by t half is equal to 9.96 which is nearly is equal to 10. ಹಾಗಾದರೆ t 99.9% divided by t half is equal to 10. ಹಾಗಾದರೆ t half ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. t 99.9% is equal to 10 into t half. this is the equation.